ایک بار کی بات ہے، پرانے زمانے کا ایک شہر تھا جس کا نام بغداد تھا۔ بغداد کے بازار کی گلیاں رنگوں سے بھری رہتی تھیں اور ہر طرف سے تجارت کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اسی شہر میں ایک مشہور مالک التجارت رہتا تھا جو اپنی عقل مندی، ایمانداری اور انصاف کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ شہر کے لوگ اسے عقل مند مالک کہتے تھے۔ اس مالک کے گھر میں کئی غلام رہتے تھے، مگر ان میں سے ایک غلام سب سے الگ اور مشہور تھا، لیکن بری وجہ سے۔ لوگ اسے چالاک کہتے تھے۔ غلام کہتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی چالاکی، دھوکے بازی اور مکار چال سے دوسروں کو پھنساتا رہتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا، چاہے اس میں دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ عقل مند مالک کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ غلام چالاک ہے، لیکن اس نے کبھی فوراً سزا نہ دی۔ وہ اکثر کہتا، انسان کی اصل صورت وقت خود سامنے لاتا ہے۔ ایک دن مالک نے سب غلاموں کو جمع کیا اور کہا، آج میں تم سب کو ایک امتحان دیتا ہوں۔ جو اس امتحان میں سب سے اچھا ثابت ہوگا اسے میں اپنا قریبی بناؤں گا۔ امتحان یہ تھا کہ مالک نے اپنے قیمتی مال کا ایک صندوق چالاک غلام کے حوالے کیا اور کہا، یہ صندوق شہر کے دوسرے سرے تک لے جاؤ، مگر یاد رکھنا اس میں صرف مال نہیں بلکہ میری عزت بھی بند ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ چالاک غلام نے صندوق اٹھایا اور مالک کے سامنے سر جھکا کر بولا، مالک آپ بے فکر رہیے، میں اس امانت کو اپنی جان سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ اس نے سوچا، مالک کو کیا معلوم کہ صندوق کے اندر کیا ہے؟ اگر میں تھوڑا مال نکال لوں تو کون ثابت کرے گا؟ اپنی چالاکی سے ثبوت بھی چھپا دوں گا۔ رات کا وقت تھا، بغداد کی گلیاں سکون میں ڈوبی تھیں۔ چالاک غلام صندوق لے کر ایک سنسان جگہ پہنچا اور تالا توڑ کر اندر جھانکنے لگا، مگر جیسے ہی ڈھکن کھلا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اندر سونا چاندی یا تجارت کا مال نہیں تھا، بلکہ ایک پرچم رکھا تھا جس پر لکھا تھا، جو شخص اس صندوق کو کھولنے کی کوشش کرے گا اس کی چالاکی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ امانت ایمانداری کا امتحان ہے، مال کا نہیں۔ چالاک غلام کا دل کانپ گیا۔ اس نے فوراً صندوق بند کیا اور سوچا، اگر مالک کو یہ معلوم ہوا کہ تالا ٹوٹا ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایسی چال چلنی ہوگی کہ شک مجھ پر نہ آئے۔ اس نے صندوق کو دوبارہ بند کیا اور اس پر ایسے نشان ڈال دیے جیسے کسی اور نے کھولا ہو۔ پھر مالک کے پاس جا کر معصوم بن کر بولا، مالک رات کو کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے، شاید انہوں نے صندوق کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی بچانے کی، لیکن یہ تالا توڑ گئے۔ مالک نے غلام کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شک صاف تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ صرف اتنا کہا، امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، صبر کرو، اصل سچائی اپنے وقت پر خود سامنے آئے گی۔ چالاک غلام نے سوچا، مالک بہت عقل مند ہے، لیکن اس بار میں ایسی چال چلوں گا کہ اسے بھی کچھ سمجھ نہ آئے۔ اور اس طرح ایک لمبی کہانی کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں چالاک غلام ہر وقت مالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا اور مالک اپنی عقل مندی سے اس کے ہر قدم کا اندازہ لگاتا رہتا۔ صبح کا وقت تھا، بغداد کی گلیوں میں روشنی پھیل گئی تھی۔ عقل مند مالک اپنی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس غلام کو بلایا جسے کل صندوق دیا تھا۔ صندوق واپس آیا، تالا ٹوٹا ہوا تھا، نشان لگے ہوئے تھے۔ مالک نے صندوق کو دیکھا اور صرف مسکرا کر کہنے لگا، یہ صرف صندوق نہیں تھا، یہ تمہاری روح کا امتحان بھی تھا۔ دیکھتے ہیں وقت تمہاری اصل صورت کب سامنے لاتا ہے۔ چالاک غلام نے معصومیت دکھائی اور اپنے دل میں سوچا، مالک شک کرتا ہے لیکن ثبوت تو نہیں، مجھے اب اور بڑی چال چلنی ہوگی۔ دن گزرنے لگے، مالک اپنے ہر غلام کو کام دیتا، مگر اس کی نگاہ ہمیشہ چالاک غلام پر رہتی۔ ایک دن مالک نے اسے پیسے دیے اور کہا، یہ پیسے لے جاؤ اور بازار سے اناج لے کر آؤ، یاد رکھنا ایمانداری انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ چالاک غلام پیسے لے کر بازار گیا۔ اس نے اناج خریدا، مگر آدھا پیسہ اپنے لیے چھپا لیا۔ اس نے سوچا، مالک تو کبھی اناج گننے والا نہیں، مجھے سب مل جائے گا۔ جب وہ اناج لے کر واپس آیا، مالک نے بنا گنے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولا، غلام
बोझ अनाज का नहीं, बोझ तुम्हारे दिल का है। तुम्हारी रूह की भराई अनाज से ज्यादा भारी लगती है। चालाक गुलाम घबरा गया। उसने सोचा, मालिक सब समझता है, लेकिन खामोश क्यों है? क्या वो मेरे इम्तिहान का इंतजार कर रहा है? फिर एक दिन मालिक ने उसे एक और काम दिया। उसने कहा, बगदाद के एक कोने में एक बीमार औरत रहती है, उसके लिए ये दवा और रोटी ले जाओ। एक बीमार की दुआ किसी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। चालाक गुलाम ने दवा उठाई, मगर रास्ते में सोचा, मुझे इस औरत से क्या लेना, बेहतर है दवा बेचकर पैसे अपने लिए रख लूं। और उसने ऐसा ही किया। जब वो घर वापस आया, मालिक ने पूछा, बीमार औरत को दवा मिली? चालाक गुलाम झूठ बोलकर कहने लगा, जी मालिक, मैंने अपने हाथों से दी, उसने आपके लिए दुआएं भेजी हैं। मालिक खामोशी से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। वहाँ वही बीमार औरत बैठी होती है जिसे मालिक ने खुद बुलवा लिया था। औरत ने कहा, मालिक, आपका गुलाम तो मेरे पास आया ही नहीं। दरबार में सब लोग हैरान हो गए। चालाक गुलाम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, मालिक, शायद कोई गलतफहमी हुई। मैं उसके घर गया था, मगर वो घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने समझा कि काम हो गया। मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, झूठ इंसान को दूर तक नहीं ले जाता। तुम्हारी चालाकी तुम्हारी अपनी गर्दन को जकड़ रही है। मैं अभी सजा नहीं देता, क्योंकि असल सजा वक्त देता है। चालाक गुलाम ने दिल में कसम खाई, मालिक मुझे रुसवा करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसी साजिश रचूंगा कि वो भी कुछ न कर पाए। दिन बीत गए। आखिर एक दिन मालिक ने तिजारत का सफर का ऐलान किया। उसने कहा, मैं काफिले के साथ दूर सफर पर जा रहा हूँ, तुम सब गुलाम मेरे साथ चलोगे? सफर में सब्र और ईमानदारी का इम्तिहान होता है। काफिला निकला। रात को वो लोग जंगल में कयाम करते। अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी। मालिक ने अपना कीमती माल चालाक गुलाम के हवाले किया। चालाक गुलाम ने सोचा, ये तो मेरी जीत का वक्त है। सफर में मालिक पर मेरा ज्यादा इख्तियार है। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सब गुलाम एक दूसरे पर शक करें और मालिक भी उलझन में पड़ जाए। सुबह जब काफिला आगे बढ़ने लगा तो चालाक गुलाम ने मालिक के सामने इल्जाम लगाया, मालिक, कुछ गुलाम ने माल चुरा लिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दरबार में हंगामा मच गया। हर गुलाम एक दूसरे पर शक करने लगा। चालाक गुलाम की चाल चल गई, मगर मालिक ने सिर्फ इतना कहा, जो सच है वो अंधेरों में भी रोशनी की तरह चमकेगा। मैं सब्र करता हूँ, देखते हैं वक्त क्या फैसला लाता है। चालाक गुलाम अपने दिल में हंस रहा था, इस दफा मालिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। सबूत मेरे पास है और शक सब पर है, अब मैं ही जीतूंगा। मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी चालाकी उसी के कदमों के नीचे गिरने वाली है। जंगल की रात खौफनाक थी। हर तरफ से जानवरों की आवाजें आ रही थीं और हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। काफिले के लोग आग के गिर्द बैठकर नींद लेने लगे, लेकिन चालाक गुलाम के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसने सोचा, अब वक्त है अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का। सुबह तक सब मुझे मासूम समझेंगे और दूसरे गुलाम रुसवा हो जाएंगे। रात के अंधेरे में चालाक गुलाम अपने थैले से छुपकर कीमती माल निकालता है और उसे दूसरे गुलाम के थैले में डाल देता है। उसने अपने दिल में कहा, सुबह जब सबके थैले की तलाशी होगी तो सबूत उसके पास से निकल आएंगे। मालिक भी समझेगा कि मैं सच कह रहा था। सुबह हुई। मालिक ने सब गुलामों को बुलाया और कहा, कल रात माल गुम हो गया था, अब तलाशी होगी ताकि असल सच सामने आए। जैसे ही तलाशी हुई, कीमती माल उसी गुलाम के थैले से निकला जिसमें चालाक गुलाम ने डाला था। काफिले में शोर मच गया। सबने एक जुबान होकर कहा, मालिक, असल चोर यही है। बेचारा गुलाम रो रो कर कहने लगा, मालिक, मैं बेगुनाह हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है। चालाक गुलाम अपने दिल में हंसकर सोचने लगा, अब मालिक को भी यकीन आ गया होगा, अब मैं जीत गया। मगर मालिक के चेहरे पर गुरूर या गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। उसने कहा, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, वक्त सच को अपने आप जाहिर करेगा। वो रात दोबारा आ गई। सब लोग सो गए। चालाक गुलाम अपने दिल में सोच रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन मालिक की आंखें मुझे डरा रही हैं।
कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। उसी डर के साथ उसने फैसला किया कि और ज्यादा माल छुपाना होगा ताकि शक और गहरा हो जाए। वो चुपके से उठकर दूसरे गुलाम के थैले में जाने लगा, मगर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, एक रोशनी उस पर पड़ी। उसने देखा कि मालिक सामने खड़ा है, हाथ में चिराग लिए। मालिक की आवाज गूंजी, रुक जाओ चालाक गुलाम, तुम्हारी चालाकी अब खुद तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। सब गुलाम जाग गए। मालिक ने सबके सामने कहा, कल रात मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, मैंने तुम्हारी हर हरकत देखी। तुमने माल चुराकर दूसरे गुलाम के थैले में डाला। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें कुछ वक्त के लिए बचा लिया, लेकिन सच को हमेशा अंधेरों में छुपाया नहीं जा सकता। चालाक गुलाम के पांव थरथरा गए। उसने घुटकर कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। आपकी ईमानदारी और अक्लमंदी के सामने मेरी चालाकी बेकार है। मालिक ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ, तुम्हें कैद भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ ताकि तुम समझो कि इंसाफ सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि इंसानियत भी है। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा तुमने धोखा दिया तो इस माफी के हकदार कभी न बनोगे। चालाक गुलाम रो पड़ा। उसने मालिक के कदमों को छूते हुए कहा, मालिक मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी धोखा और चालाकी नहीं करूंगा। आपने मुझे रुस्वा करने के बजाय सुधारने का रास्ता दिखाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मालिक ने उसे उठाया और कहा, याद रखना, ईमानदारी और सच्चाई वो रोशनी है जो अंधेरों में भी इंसान का रास्ता रोशन करती है। चालाकी चंद लम्हों का फायदा देती है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। सब गुलाम ने मालिक की बात सुनी और उनके दिल में इज्जत और बढ़ गई। बगदाद के लोगों में भी ये वाकया मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, देखो कैसे अक्लमंद मालिक ने सिर्फ चोर को पकड़ा नहीं बल्कि उसके दिल को भी सुधार दिया। और इस तरह चालाक गुलाम की जिंदगी बदल गई। उसने अपने मालिक की खिदमत ईमानदारी और वफादारी से करनी शुरू की और सब लोगों के लिए ये किस्सा एक मिसाल बन गया कि चालाकी इंसान को चंद दिन बचा सकती है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई ही असली इज्जत और कामयाबी दिलाती है।